welcoming me to your art studio. We're here with Agirim Karabayeva, who is one of the best-known artists in the entire country of Kazakhstan. I, as you know, am the spouse of the American ambassador to Kazakhstan, and since I've come to the country, I've been really inspired by women leaders in this country, the history, the deep culture, traditions of the Kazakh people. And I was especially interested in talking to you because your art is so gorgeous and so well known, not only in Kazakhstan, but around the world. Your artwork has appeared on the chocolate in the country from the Rahat company. I know it was featured at the Expo in Dubai a couple of years back, and everyone knows your art. I understand it's been sold. You sell it in 50 countries around the world. So I'm really excited to be here and inspired by you. And curious to know if you could start by telling us how you became an artist and if you always knew that you wanted to be an artist. Благодарю. Безумно рада видеть вас у нас в студии. Для меня это большая честь поговорить с такой интересной личностью и поднять такие большие важные вопросы. Если говорить о моем пути как о художнике, то все начинается с детства. Я, в принципе, с раннего детства знала, что буду художником, и других размышлений о том, кем мне быть, у меня не было. Вот. Но я не могу сказать, что этот путь был простой, что он был легким. Мне пришлось много преодолеть, пройти, и, наверное, самое главное воспитать себя, чтобы сегодня я могла рассказывать людям о своем творчестве. Есть такое выражение, что искусство очень требовательно, поэтому сначала нужно очень много себя отдать, чтобы получить определенное мастерство и легкость, и вот тогда уже ты можешь творить из этого состояния, из мастерства и легкости. One of the things that is so striking about your art, in addition to the fact that it's just spectacularly gorgeous, is that it focuses very much on Kazakh themes. And I understand that you call that ethnomodernism. Could you talk a little bit about how you came to approach your art in that way and what ethnomodernism means to you? Я, как человек искусства, уважаю, люблю любую культуру, любого, наверное, народа, да, потому что любая культура, она прекрасна и уникальна, а мне хочется раскрывать нашу культуру, показывать ее миру и раскрыть ее как прекрасную шкатулку, потому что на сегодняшний день казахская культура, ей только предстоит, мне кажется, вот открыться миру. Очень многие не видели, не знают, и мне хочется этому способствовать, помогать, показывать уникальность и наше прекрасное культурное наследие. Well, you already have been an incredibly important force for explaining and sharing Kazakh culture with the world. As I understand it, your artwork is sold in 50 countries around the world. It was featured at the Expo in Dubai, so I think you're well on your way. And it's also very well known in Kazakhstan on the Rahat chocolates, features your beautiful artwork. How have you done that? You know, as a woman, as an artist, as an entrepreneur, you know, given my interest in women in leadership, I'm curious to know how you have succeeded in balancing your passion for art with your desire to share the culture globally. It's hard to do both, and you've succeeded. So what would you want other artists to know about how you have accomplished that really impressive goal? Ну, для меня, на самом деле, это такой мой уникальный, такой, наверное, интуитивный опыт, к которому я пришла. Все-таки это результат моих внутренних убеждений, да, внутренних стремлений. То есть мне хочется быть полезной
Мне хочется реализовывать здесь и сейчас, да, как ныне живущий художник для ныне живущих людей. Мне очень не нравится это убеждение, что ну, художник должен бедствовать, и он там получит известность после его ухода, да, из жизни. То есть это мне это убеждение не нравится, мне хочется, м, чтобы все это было в моменте, актуальность, нужность. Вот. Поэтому это тоже результат, наверное, моих пониманий и убеждений. Well, I agree. And you clearly succeed in doing that because your art is so extraordinary. What is it, when you're working on a piece that you want people to feel about your art and the topic that you're focusing on? Ну, наверное, мне очень важно, чтобы работы, были такое простое слово добрыми, да. То есть мне очень важно, чтобы, работы вызывали, высокие вибрации, чтобы они человека, подсвечивали ему все самое хорошее в нем. Вот. Для меня это очень важно, поэтому, я не тот художник, который, как обличает тяжелые темы, да, которые ежедневно происходят, в нашей жизни. Для меня очень важно, чтобы работа была созидательная и человеку подсвечивала, что-то доброе, светлое, положительное, хорошее, потому что, в этом огромная сила. Well, you clearly succeed in accomplishing that goal because the art is really just gorgeous. I mean, to me, one thing about being kind and genuine and having that feeling of warmth is knowing where you come from. And obviously, your themes are all Kazakh, which is incredibly important to you as a Kazakh woman. And I have been really fascinated since I came to this country by the tradition here of knowing your family and knowing where you came from 7 generations back. And I'm curious to know if you know your own family story, where you come from, and whether you're from a line of artists or what you know about your 7 generations. Если говорить о моем творческом начале, оно идет, наверное, по маминой ветке, потому что, с ее стороны, ее семья имеет вот такие творческие начала. То есть у меня бабушка была рукодельницей, мой дедушка был тоже, мне кажется, очень такой творческий человек. И, если говорить, то есть по маминой стороне, есть ее родной брат, он мой родной дядя, который является заслуженным деятелем искусств Казахстана. Это Доспол Касымов. Вот, это мой учитель, моя вот такая фигура. Я его ученица, он вложил в меня самые высокие, планки понимания искусства. Поэтому, да, у меня есть, наверное, вот я и как сказать, я последователь своего рода. Is your lineage, your family history expressed in your art in any direct way, or is it more indirect from the influences of your family? Я думаю, наверное, здесь большое влияние дяди, вот, потому что он мне задавал такие вопросы, на которые нужно было искать ответы. И, буквально такой был вопрос, то есть, что ты можешь, дать как, современный художник, как художник своего времени? Вот, и этот вопрос занял у меня много лет как бы размышлений. После окончания академии лет 10, наверное, прошло, как вот, на этот вопрос я смогла ответить, и, сегодня это результат моего ответа на этот вопрос. I know you were a participant online in an IVLP program through the American Embassy, and I'm curious to know how he would respond to that effort that you're engaged in commercializing the art, and more broadly, whether you've been able to incorporate any of the information you learned from that American IVLP program into your own business operations. Если говорить о программе,
который я прошла в 2020 году. Это было время карантина, то есть это была онлайн-программа. И, наверное, основное, какую пользу я для себя вынесла тогда, я тогда все это только-только начинала, и как раз в тот момент у меня уже был мой сайт arteka.com. Вот, и эта программа мне подсветила, что я делаю что-то в ногу со временем, что это правильно, это актуально, как бы так и должно быть. Вот, это для меня было основным. Это дало уверенность мне, что я делаю что-то правильно. Well, that's really important. Just having the confidence to continue on a path that you're on, and knowing or having other people tell you that your approach is right can be very affirming. So I'm glad to hear that you found that value in the program. I'm also really interested in you as a woman, as a leader, as a mother, as a wife. I myself, before I came to Kazakhstan, had a very long career as a policymaker in nonprofits and in government. And one of the things that was always very important to me and the ambassador was having balance between my work, our work, and our family. So I, had a very successful career, which I'm very proud of, but I'm even more proud of the two children that we've had together, that we've raised. And I'm curious to know if you can share how you balance your personal life with your work life, so that you as a person are complete and whole and not one or the other. Спасибо большое за такой большой, интересный, объемный, актуальный вопрос. Как у меня это получается? Во-первых, мне все это нужно. Я не хочу выбирать что-то одно. Я хочу реализоваться как мама. Для меня это очень важно. Для меня важно быть супругой. Вот. Для меня все эти роли, я не хочу не отказываться ни от чего. Для меня это все это важно, меня это вдохновляет. Меня вдохновляют мои дети. Они вдохновляют меня на творчество. Меня вдохновляет мой супруг, потому что мы вместе с ним и как друзья, и как два художника, да, и поэтому нам друг с другом интересно. Он меня поймет, он меня поддерживает. Поэтому как я балансирую? Я не идеальная мама, я не идеальная жена, я не идеальный предприниматель, не идеальный художник, да. Я что-то где-то могу не успевать, но как раз, наверное, здесь секрет в том, именно в балансе, и в том, что в желании, да, что мне это все нужно. Я не собираюсь, как бы не хочу ни от чего отказываться, поэтому для меня все это любовь, для меня все это и есть моя жизнь, для меня все это вдохновение, поэтому, а в другом моменте меня поддержит моя семья, поэтому сегодня я научилась хорошо жонглировать между всеми этими большими аспектами моей жизни и чувствовать себя счастливой от этого. Можно хотелось бы добавить еще момент, что я просто, наверное, у меня был пример моей мамы, да, то есть тоже женщины, которая реализована, которая деловая, деловитая в работе, да, которая очень амбициозная, но при этом она, как мне кажется, успевала быть мамой. Вот, и меня вдохновляет пример таких сильных женщин. Я знаю, что женщина может все. Женщина, она может все, и у нее, наверное, 1000 рук, она может все успеть. И меня вдохновляют такие примеры, когда женщина, не знаю, она в своих руках держит весь мир, поэтому это очень круто, когда есть такие вдохновляющие примеры, ты сразу в себе чувствуешь вот эту силу, что ты тоже так можешь. Поэтому женщина вдохновляет женщину. Это тоже огромное имеет значение. Well, that is a perfect way to end this part of our conversation, because this is, as you know, end of Women's History Month, and I agree with you 100% that it's really important for the next generation of women to have leaders and role models that they can look up to. I agree with you. Women can do everything and anything. We can't do it all at once,
but we can do it. And I think you are an extraordinary role model for not only the young women of Kazakhstan, but all over the world, especially those who want to pursue a career in art, in their passion of art. So I'm curious, as we end this part of our conversation, what is the message that you want to share specifically with young women who want to pursue a career in the arts? What do you want them to know? What should they be thinking about? What's your legacy to them? Ну, я хочу сказать, что этот путь может быть непростым. Это может быть достаточно сложно, но если в себя верить, быть требовательным к себе, уметь уметь трудиться, то все это вместе может привести к большому результату. Поэтому здесь нужно проявлять свою смелость, уверенность в себе. И нужно, наверное, гореть сердцем, тогда все получится. Well, you clearly have all of those qualities, and it shows in your artwork and in your story and the way you connect with the world and your history and the Kazakh culture. So, thank you for sharing your story with me and with all of the young women of Kazakhstan and the next generation who undoubtedly look to you as an incredible and important role model and cultural ambassador for the history of your country. So I can't wait to look at the art with you. I want to see which is your favorite piece and your favorite style, and I look forward to continuing our conversation. Thank you. Thank you very much. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое.